Modern Literary Theory, Poststructuralism, Beginning Theory Oriented Recording, number 11. Under the title, main title, Structuralism and Poststructuralism, some practical differences. We are continuing with certain definitions on the part of the major deconstructive critics or some of the theorists. Deconstructive critics still they have given some beautiful definitions about deconstruction. Viewpoint everything comes together later. Deconstruction oriented term at the end it reaches to the same idea. In deconstruction, the first one, it is about Barbara Johnson's definition. Let me read that. I'm not going to read it in the way. It is critical difference. From the critical difference we are taking Beginning Theory 2011 reprinted edition I am using. So it is in page number 68. It begins at the end of 68 and goes to 69. Now, this 68-69 pages there are certain definitions which really matter. Definitions are deconstruction unlikely concepts definitions, some clear cut definitions from Barbara Johnson. What does she tell? Let us see. Deconstruction is not synonymous with the destruction. It is much closer to the word analysis. Etymologically means to undo. And first it's not synonymous with the destruction. Deconstruction text textual harassment, all these terms we have already come across. Deconstruction text destroying model already established meanings challenge question. So it's something about destruction. No, that's not the case. So Barbara Johnson makes it clear in her text named The Critical Difference, page number 5. That's already given. It is etymologically, actually deconstruction means to undo. Undo destruction. We are going back, or somewhere we have already done something, but we want to get back to the former. Computer see, for example, if you have colored a particular area in a page, undo type word like copy paste undo complete concept still to undo analysis word connect something like we are rethinking. The deconstruction of a text does not proceed by random doubt or arbitrary subversion, but by the careful teasing out of warring forces of signification within the text. That is the essence of her definition. This is Barbara Johnson's definition. Crucial part. Important part. The most important part lies here. Because the deconstruction of a text, deconstruction leads to a kind of freedom, textual freedom, interpretative freedom. We may be having a misconcept or a kind of misunderstanding that now onwards the deconstruction is the modern literary theory, especially as it is the one of the most recent theories. On behalf of that, we can read a text in any way we want to. Exact answer we get. So, freedom alla deconstruction anyway text already established meaning reading just for the sake of having a different meaning, different reading, Barbara Johnson it's not proceed but by random doubt or arbitrary subversion. Endo doubt meaning doubt arbitrary subversion. Arbitrary we know it's not rule bound. Text in a subvert. But what it is actually, it is the careful teasing out of
ടീസിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെയർഫുള്ളി വി ആർ ടീസിങ് ഔട്ട്, വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് സംതിങ്, വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡിഗ് ഔട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ, അതവിടെയുണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെയോ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാറിങ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ദർ ഇസ്, വി ഓൾവേസ് കണക്ട്, ഇതിനെ ഏത് ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. കാരണം ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ എലമെൻസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്രം ദ മേജർ ക്രിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ആ ടെക്സ്റ്റിന്, അതായത് നത്തിങ്, അത് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് is taken out and in and out of the context of deconstruction. അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ബട്ട് വി നോ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഫോർ യു ടു ഓർ ഫോർ എനി വൺ ടു have a deconstructed reading of the text, every element that is required for the text, for the process of your deconstructing, for the process of your dismantling, you are coming up with a new reading, every element is there inside itself. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഹീറോ വില്ലനായിട്ട് മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ വായിക്കുന്നത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസം, ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിബിളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് വെറുതെ ഒരു പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിന് വേണ്ടി പുതിയ സിറ്റുവേഷനൊന്നും അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ അതേ ആൾക്കാർ അതേ സിറ്റുവേഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ വേറെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. സോ വാറിങ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്യൂണിറ്റി ഉള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ മീനിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മൂവീസും ചില ഡയലോഗ്സൊക്കെ ഇന്നത് അസ്വാരസ്യമായിട്ട്, അതായത് സംതിങ് ഓക്വേർഡായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? റീസൺ ഈസ് ദിസ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ദർ ഫോർ അവർ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്പേസാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. അല്ലാതെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് കൊണ്ടുവന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ എന്തൊക്കെയോ ആക്കി മാറ്റിയുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കലല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ബാർബറ ജോൺസൺ മേക്സ് ക്ലിയർ ബൈ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കെയർഫുൾ ടീസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് വാറിങ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കേഷൻ വിത്തിൻ ദ ടെക്സ്റ്റ്. Now we move on to Derrida's own description. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, ഒബ്വിയസ്ലി, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദ മേജർ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളാണ് ഡെറിഡ. പറയുന്നത് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് എയിം അറ്റ്, ഡെറിഡ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് മസ്റ്റ് എയിം അറ്റ് എ സർട്ടൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് unperceived by the writer between what he commands and what he does not command of the patterns of language that he uses. It attempts to make the not seen accessible to the sign. അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, റൈറ്റർ മീൻ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്, അതായത് ആക്സസിബിൾ ടു ദ സൈറ്റാണ്, സൈനല്ല സൈറ്റാണ്. അതായത് എയിം അറ്റ് എ സർട്ടൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് അൺപെർസീവ്ഡ് ബൈ ദ റൈറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുതിയ റീഡിങ്സിന് നമ്മൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് കംസ് എസ് ട്രോൾസ്. കാരണം ഷേക്സ്പിയർ എല്ലാം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കൂടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ. ദ റീഡർ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ദേ ഡിക്ലെയർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓഥർ ഓൾസോ. അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂ ബർത്ത് ഓഫ് ദി റീഡറാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കൊറോളറി ഓഫ് ദി ബർത്ത് ഓഫ് ദി റീഡർ ഇവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് യുവർ ടൈം ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. പക്ഷെ അതിലെന്ത് വേണം? എവിടെയും ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി, ഒരു കണക്ടിവിറ്റി വേണം. അല്ലാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മീനിങ്സ് കൊണ്ടുവരലും അല്ല. അത് ആദ്യമേ ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഹി കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് കമാൻഡ് ഓഫ് ആണ്. ഒരു ചിലപ്പം ഓഥർ മീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ഹി യൂസസ്. പിന്നെ അത് എന്താണ്? ഇറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു മേക്ക് ദ നോട്ട് സീൻ ആക്സസിബിൾ ടു സൈറ്റ്. നമ്മൾ കാണാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഹിഡൻ മീനിങ് നമ്മളെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. എറ്റിമോളജി സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് കിട്ടണമെന്നില്ല. അത്രയും ഒരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഒരു ഇഫക്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് വർക്കാണ് ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ടു ബി ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. അത് നമുക്കൊരിക്കലും വെറുതെ ഉള്ളൊരു ഗുഡ് റീഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫൺ റീഡിങ്ങിൽ കിട്ടുമൊന്നുമില്ല. Then we will move on to J. Cutton's definition.
Jacoden, in his Dictionary of Literary Terms, asserts that in deconstruction, a text can be read as saying something quite different from what it appears to be saying. അതാണ് വേറൊരു പോയിന്റ്. അതെന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അതെന്തോ പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. പ്ലൂരാലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, സെയിങ്സ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ fundamentally at variance with, contradictory to and subversive of what may be seen by criticism as a single stable meaning. അതാണ് ഓൾറെഡി ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം പ്ലൂരാലിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫണ്ടമെൻ്റലി വേരി ചെയ്യുന്ന, അതായത് എല്ലാം തമ്മിലും പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് തമ്മിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന, കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള, സംടൈംസ് വി ഫീൽ ലൈക്ക് സബ്വേഴ്സീവ്, മൊത്തം എന്താ പറയുക മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റീഡിങ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേബിൾ മീനിങ്ങിനെ അത് ഫുള്ളി അത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. നൗ യു ക്യാൻ റീഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈബ്രറിയുടെയൊക്കെ മെറ്റഫോറിക്കലി ഈ രീതി ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ലൈബ്രറി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക. ഒരു ലൈബ്രറിയൻ വരുന്നു, ABCD ഓർഡറിൽ എടുക്കുന്നു, ഒരാൾ വരുന്നു ഴാന വൈസ് എടുക്കുന്നു, ഒരാൾ വരുന്നു പർച്ചേസ്ഡ് ഡേറ്റ് വൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ വൺ സെൻറ്റർ എന്നാണ്, വേർ ഇസ് നോ വൺ പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റർ. പക്ഷേ ഈച്ച് റീഡിങ് നീഡ്സ് എ സെൻറ്റർ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ആവണമെന്നില്ല വേറൊരാളെയും യൂസ്. ആ സെൻറ്ററിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ്, സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നോഷൻ ഭയങ്കര ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ വെസ്റ്റേൺ സെൻറ്റർ. അതിനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഈ ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ വരുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്ത മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എന്നാണ്. ദേ വർ സ്കിൽഡ് ബട്ട് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ദേ വർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ ബിലോങ്ങിങ് ടു പർട്ടിക്കുലർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോണ്ടിനെൻറ്റ്. ഓരോ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ചില പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിലായിപ്പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു തരം എന്താ പറയുക നെഗ്ലക്റ്റിങ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കുറേ ഇൻ്റലക്ച്വൽസാണ് ഇവർ. ഹൈലി കേപ്പബിളാണ്, ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വലാണ്, പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീഷിയേഷൻ നത്തിങ് ദേ ഗോട്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന നോഷൻ തന്നെ വരുന്നത്. സെൻറ്റർ, ക്വസ്റ്റനിങ് ദ സെൻറ്റർ, ക്വസ്റ്റനിങ് ദ നോഷൻ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റർ. അതാണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെൻറ്റർ, വൺ സെൻറ്റർ, വൺ യൂണിഫൈഡ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇവർക്ക് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കണം, എനിക്ക് ഹീറോ ആയിട്ട് തോന്നിയ ആളെ ആവണമെന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ മേ ഫീൽ ലൈക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നത്. സംടൈംസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾവേസ് ഹാവിങ് സം ഹീറോ ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവീസ്, അവരുടെ കുറേ പ്രൊജക്ഷൻ അത് മാറി ഇന്ന്. നൗ എ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫോർ ദ ഹോൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈവൻ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ലേമൻ, ദേ ആർ ട്രൂ ടു ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്ന വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആ വലിയ ഈ പറയുന്ന ഷോയിങ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹീറോ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡു നോട്ട് മാക്സിമം ഇപ്പം അതില്ല. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേറൊരു എന്താ പറയുക ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്കിതിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ആർട്ട്, ദ അപ്രോച്ച് ടുവാർഡ്സ് ആർട്ട് ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഓഡിയൻസ് എല്ലാത്തിലും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ചോയ്സിലെല്ലാം ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ജേക്കബൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ഇങ്ങനെയാണ്, സി എ ടെക്സ്റ്റ് മേ ബിട്രേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ടെക്സ്റ്റ് മേ ബിട്രേ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് റീഡിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സി റീഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എ ടെക്സ്റ്റ് മേ ബിട്രേ ഇറ്റ് സെൽഫ് പറയുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഏകദേശം സിമിലറാണ്. പിന്നെ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇറ്റ്സ് ടെക്സ്ച്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓപ്പോസിഷണൽ റീഡിങ്. ഓൾ ദീസ് ടേംസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ. ടെക്സ്ച്വൽ ഹറാസ്മെൻ്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിനെ ഹറാസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്കിത് കിട്ടില്ല. ഈ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അൺകോൺഷ്യസ് റാദർ ദാൻ ദ കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ. കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൽ ഒരാളുടെ അൺകോൺഷ്യസിനെ ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ വിത്ത്. അതായത് ഒരു റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടീസിങ് ഔട്ട്. അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്ച്വലി ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഹൈഡിങ് സോ ലോങ്ങർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ടെൽ. And the impact is really a kind of harassment. Every time they are it's not just about mental ache, they are even physically they are affected once they talk about free talking sessions ഒക്കെയാണ് പറയുക. ഫ്രീ ടോക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ അത് ഈ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്ച്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്.
അതായത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കാതെ തന്നെ just think about a person who doesn't want to reveal much about, but one person in a way compels him or her to do so, and once it is done, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓടിപ്പോയിട്ട് യെസ് ദിസ് ഇസ് എനിക്കിത് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ രീതിയാണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് വളരെയധികം ബേർഡൻ ആണ്. ശരിക്കും അതിനിങ്ങനെ അങ്ങേയറ്റം ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിഷണൽ റീഡിങ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. And reading with the aim of unmasking internal contradictions or inconsistencies in the text. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കലാണ്. ടു ഷോ ദി ഡിസ്യൂണിറ്റി വിച്ച് അണ്ടർലൈൻസ് ഇറ്റ്സ് അപ്പാരൻറ്റ് യൂണിറ്റി. ഈ അപ്പാരൻറ്റ് യൂണിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നറിയാം, പക്ഷെ ഇതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല. അവരൊരിക്കലും അവരുടെ റീഡിങ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ റീഡിങ്സിന് അത്ര ഇലാബറേറ്റ് ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വലിയൊരു അനാലിസിസിനൊന്നും അവർ മുതിരില്ല. അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു രീതിയും ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ എയിമായിട്ട് പറയുന്നതിന് ടു ഷോ ദ യൂണിറ്റി ബിനീത്ത് അപ്പാരൻറ്റ് ഡിസ്യൂണിറ്റി എന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ഓൺ എ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ലുക്സ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ. എക്സാമ്പിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റഫർ. ഇവർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റഫറിന്മേലൊക്കെയാണ് കുറേ നേരം അവരുടെ റീഡിങ് പോവുക. എന്നിട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ കീ ടു ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് റെഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നമ്മളറിയാത്തൊരു മീനിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പുതിയതായിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനും വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ഫുൾ മീനിങ്ങും മാറും. അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻസാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ്ലി റീഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സെൻസിനെ പോസിറ്റീവ്ലി റീഡ് ചെയ്യുന്നു. ദർ യു ഗെറ്റ് എ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എയിംസ് ടു ഷോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് വാർ വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് and looks for evidence, gaps, breaks, fissures. So discontinuities of all kinds they try to tease out. അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് മാക്സിമം. So it tells deconstruction looks for evidence. It is a house divided and disunified. Already it's a house divided and disunified, but നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തുള്ളൊരു റീഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ റീഡിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് we will have to try it. And the deconstructionist looks for evidence of gaps, breaks, fissures or discontinuities of all kinds. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു കോളം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 70 in this edition which I am following, 2011 reprint of Beginning Theory by Peter Barry. The structuralist seeks parallels or echoes. അതേ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാഡിക്ഷൻസിനും പാരഡോക്സസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്ട്രക്ചറിസം ബാലൻസസ് ആണെങ്കിൽ ദ അതർ പേഴ്സൺ ഷിപ്സ് ഓർ ബ്രേക്സ് ഇൻ ടോൺ, വ്യൂ പോയിന്റ്, ടെൻസ്, ടൈം, പേഴ്സൺ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് നമ്മൾ വെൻ യു ഗോ ടു ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ സീ ഹൗ ദേ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പോസിബിലിറ്റീസ്. റിഫ്ലക്ഷൻസും റിപ്പിറ്റേഷൻസും ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം സീക്ക് ചെയ്യുക. സിമെട്രിക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ശ്രമിക്കും. ദ അതർ പേഴ്സൺ ട്രൈസ് ഫോർ ആബ്സെൻസസ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ്. കോൺട്രാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം, ദെൻ ദ അതർ വൺ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിസം ട്രൈസ് ഫോർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്വേർക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു കരടാണ്, അതാണ് നോക്കുക. പിന്നെ പാറ്റേൺസിന് പകരം പാറ്റേൺസ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എപ്പോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇംപാസ് എന്നാണ്. ഇംപാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്ത് ടു ക്രോസ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റീഡിങ് സംതിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ ഒരു തരത്തിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് പാത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ടു ഷോ ടെക്സ്ച്വൽ യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൊഹറൻസ് ദ structuralist tries with, but effect of post structuralist reading it is to show the textual disunity. എന്തായാലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഭയങ്കര യൂണിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അറ്റംപ്റ്റും ഡീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിക്സ് നടത്തില്ല. സോ ഇൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് ബിഗിനിങ് തിയറി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പീറ്റർ ബാരിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ തിയറി പറയുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ വാട്ട് ഡു പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ഡു.
അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡു മോഡേണിസ്റ്റ്, വാട്ട് ഡു പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഏത് തിയറിയാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു 5 to 6 പോയിൻറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് ദർ. അപ്പോൾ ആ ഹോൾ തിയറിയുടെയും ഐഡിയ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റും, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ഡെഫിനിഷൻസ്, ഓൾ ദി മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഷോർട്ടൻഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്രിറ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 5 പോയിൻറ്റ്സ് ലേറ്റർ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ഗോ ടു ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ. എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള 2 മോഡൽസും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു എൻ എൻഡ്. താങ്ക് യു.